प्यारे पिता परमेश्वर तुहाडा शुकर तुहाडा धन्नवाद करदे आ बाप इस समय वास्ते जिउंदे परमेश्वर जी इस समा तुसीं बख्शिया तुहाडा शुकर करदे आ। अज दे वचन ते तुहाडी आशीष है तुहाडी बरकत आ। मेरी दुआ है कि जिन्ने इत्थे बैठे ने ये जो वचन सुन प्रभु जी इन्हां उत्ते तुहाडी आशीष तुहाडी बरकत होवे। होर भी जिन्ने इस कैसेट द्वारा तेरे वचन सुन प्रभु जी उन्हां उत्ते भी तुहाडी आशीष तुहाडी बरकत होवे। सब जो धन्नवाद दे द्वारा बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम के मंगदे हां आमीन। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ थोड़ा ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ क्या क्या तो कर रहे हैं विश्वास और वचन है ना। विश्वास कित्थों आउंदा है सुनन तो ते सुनना कित्थों आ प्रभु दे वचन तो है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ वचन तो सुनांगे ਤਾਂ विश्वास आएगा। ये विश्वास की करता है विश्वास की करता है की करता विश्वास ये तो मैं 3 हफ्ते दस रहे हैं बहुत बड़े जोर शोर के नाल क्या करता विश्वास किसी को याद नहीं। महेंद्र भरोसे नूं बुलंद करता है। विश्वास भरोसा की हुंदा है भरोसा भी विश्वास है उगे। मैं पूछे विश्वास क्या करता है विश्वास जमतारी तलवार तो भी चोखा मतलब के तेज है। विश्वास नहीं है वचन आदा बहुत सारी गल्लां सी जे मैं तुहानूं दस्से सीगा। विश्वास की करदा विश्वास चमत्कार करदा अनदेखिया चीज़ां नूं जिहड़ा ओह करदा भी हां साडे कोल हैगीआं। देखो आउण लगे बोलना विश्वास की करदा चमत्कार करदा होर की करदा है जी चंगा करता है चंगा करता है होर की करता फटाफट बोलो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ठीक है जिहड़ी चीज़ आपां देखी नहीं आपां देखणीआं ने ओह साडे कोल आ जाणगीआं। परमेश्वर ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ हाँ विश्वास सब तो बड़ी गल कि परमेश्वर नूं खुश करता है प्रसन्न करता है परमेश्वर नूं। विश्वास तो बिना इब्रानियों 11:6 लिखा है विश्वास तो बिना तुसी परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास होना जरूरी आ। विश्वास तो बगैर तुसी परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास बहुत कुछ करता है। विश्वास चमत्कार करता है चंगाई करता है भूतां नूं कढ दिंदा है ना। होर भी बहुत चीज़ां ने विश्वास के बारे च कि विश्वास क्या क्या करता है। विश्वास का होना बहुत ज्यादा पिछले एतवार मैं तुहानूं होर दस्सिया सीगा कि विश्वास आना किद्दां है। फटाफट बोलो क्या करन दो वचन सुन तो वचन सुन तो। दूसरी गल वचन पढ़न तो हाँ जी पढ़न तो वचन नूं पढ़न तो। तीसरी गल अन्य भाषा अन्य भाषा के द्वारा विश्वास अन्य भाषा के द्वारा है ना। अन्य भाषा जिहड़ी आ वो विश्वास नूं मजबूत करदी है जां लेके आउंदी है ना। वो किद्दां क्योंकि आपां पहले करंथी 14 अध्याय दी दूसरी आयत पढ़िया सीगा आपां ने ਕਿਹੜਾ अन्य भाषा की गल करदा ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ उन्ना ही साडा ਜਿਹੜਾ विश्वास आ ਉਹ मजबूत रहेगा है ना। उन्ना ही विश्वास मजबूत हो जाएगा। अन्य भाषा की गल करनी परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ करनी आ किसी मनुष्य ਨਾਲ नहीं। क्योंकि उत्थे लिखिया है वचन दे विच कि ਉਹਦੀ कोई नहीं समझदा किहदी ਜਿਹੜਾ अन्य भाषा बोलदा ਉਹਦੀ कोई नहीं समझदा ਉਹਦੀ कोई नहीं समझदा। क्यों
ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਭੇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਿਮਾਰ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਰਕਤ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬੜਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੂਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ? ਕਿ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਈ ਨਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰਾਈਟ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਿਬਲ ਰਬਾ ਖੂ ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਰ ਰਬਾ, ਇਹ ਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਐ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਚੱਕ ਲਓ ਬਸ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਰੱਖੋ,
ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਢੀਠ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੇ? ਬਸ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਜਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, आपके लिए करता थी प्रार्थना? कहती नहीं, अच्छे से करो। अच्छे से करना मतलब की है लंबी प्रार्थना, क्योंकि वो पास्टर लोग बगाड़े हुए है, उन्होंने विश्वास बारे नहीं सिखाया गया। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾਉਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ, मैं समझ गया भाई लंबी प्रार्थना चलती है। मैं स्टेज आऊँ, मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ 5 मिनट सर पहुँच दी। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका पेट दर्द हो रहा है क्या? ठीक हो रहा है। मैंने 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाऊँ। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने मेरे को चंगा कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे को चंगा कर दिया। बस यहाँ बोलते रहो, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है जी, खड़ी होगी हो, पास चले गया साइड से खड़ गया हो, चाहे मैं दूसरे वास्ते प्रार्थना करता रहा 5 मिनट हो गए। सिस्टर कैसे है? बस ठीक हो गया। बस फिर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਰ ਦਵੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੌਣ ਕਰੂੰਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਆ ਉਹ? ਹੈ ਬਕਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੜ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉੱਪਰੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ? पढ़ो बचन इनू। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को। फिर प्रभु ने उन्होंने क्या कहा? देखो देखो मैं तुहानू सप्पां नू ते बिच्छुआं नू रौंदने का रौंदण दा और शत्रु की सारी सामर्थ और पर शत्रु दी सारी सामर्थ ते अधिकार दिया है। अधिकार देता है। हालेलुया। सारी सामर्थ दा मतलब क्या है? सारी सामर्थ दा मतलब क्या है? मैं तुहानू दस्सिया पहला की है। सारी सामर्थ दा मतलब उन्हें थोड़ी सामर्थ नहीं कहा, उन्हें ये नहीं कहा भी आ बीमारी नहीं जा सकती, आ भूत नहीं निकल सकता, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਖੋਏ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂੰਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਹਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾ ਦੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੀਟਰ, ਜੌਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਾਨੀਏਲ, ਯਿਸੂ, ਇਹ ਉਹ, ਹੈਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੋਂਗਾ ਮਸੀਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਡੋਂਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿੰਡੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਰਿੰਡੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 32-33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਜੇ ਨਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਚੜਨਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
16 ਦੀ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਕੋਈ 23 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ। ਰਿਬਾ ਖੂਰੇ ਅੱਲਾ ਰਬਾ ਸ਼ਿੰਦੋਰਾ ਰਬਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। और शुक्रवार का कलीसिया वास्ते ताकि कलीसिया उन्नति करे और बहुत सारे लोग उद्धार पाण, छुटकारा पाण। ठीक है जी, ये 2 वर्त ने। 40 दिन का कोई मतलब नहीं रखने का। ये जो ईस्टर आता ना, गुड फ्राइडे आता, उस तो पहले ये 40 दिन के रोजे वर्त होंगे ने। मुसलमान 30 दिन के होंगे ते जिहड़े ईसाइयां दे क्रिश्चियन दे 40 दिन के होंगे। ठीक है जी। तो जो मैं आ वचन उन्होंने पढ़ के सुनाया, पढ़ो वचन जो मिल गया फटाफट जरा। उस समय से यीशु अपने चेलों को अपने चेलियां नूं ये कहन लग्या, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जावां और पुरनियों और प्रधान याजकों तो और शास्त्रियों तो के हाथ से बहुत दुख हाथ तो बहुत ज्यादा दुख उठावा और मार डाला जाऊं। हाँ, और मार देता जावा और तीसरे दिन जी उठूं। आमीन, हालेलुया। तीसरे दिन जी उठा। कितनी बड़ी गल है। जे वो मरदा नहीं सी फिर तीसरे दिन जी भी नहीं सी उठना कि नहीं। ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ 20 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦ? ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ। इस पर पतरस उसे अलग से इस पर पतरस ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਜਾ ਕੇ झटकने लगा, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਣ ਲੱਗਿਆ। हे प्रभु, हाँ, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी हाँ, ना होगा। प्रभु ना करे, परमेश्वर ऐदा ना करे कि तेरे नाल ऐदा होवे। किदां? भी तैनूं मारिया जावे, तैनूं क्रूस ते चढ़ाया जावे। तेरे नाल परमेश्वर ऐदा ना करे। पतरस प्रभु नूं प्यार करदा सी, यीशु ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 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 ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। उसने मुड़कर पतरस से कहा, ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे शैतान, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, मेरे सामने से दूर हो, ਹਾਂ तू क्यों? मेरे लिए ठोकर का कारण है। ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਰਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? शैतान, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਮ 2 ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ? 18:4 ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ। रिबा खूरियल रबा। तब यीशु उन सब बातों को हाँ। जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, हाँ किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? किसे ढूंढते हो? उन्होंने की कहा? उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उन्हें उत्तर दिता, यीशु नासरी को। यीशु नासरी ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, यीशु ने उनसे कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं हूँ। हाँ जी। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी पकड़ाने वाला यहूदा भी उन्होंने साथ खड़ा नाल सिगा। उसके ये कहते ही कि मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। वो पीछे हट के जमीन दे उत्ते गिर गए। इन्नी सामर्थ निकली आ, वो पूरी फौज सी, इन्नी सामर्थ निकली कि पीछे हट गए हो, पीछे हट के जमीन ते गिर गए। मुंह दे ये बेचारा है, ठीक है। ते जे वो दोबारा उठे फिर खड़ा रहे प्रभु, तुसी ये दसो जो जमीन ते गिर गए हो ते नेरा सीगा, बाग सी हो, किते भी जा सकता सी, उधर तो जा सकता कि नहीं जा सकता सीगा?
ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਸਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह ਨਾ चुका ਨਾ ਨਾ हूँ। ਨਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ तब उसने फिर उनसे पूछा, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ तुम किसको ढूंढते हो? ਕਿਸ ਕੋ ਢੂੰਡ ਜਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? वह बोले, हाँ। यीशु नासरी को। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, यीशु ने उत्तर दिया, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते यदि हो मुझे तो ढूंढते हो, उन्हें जाने दो। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ यह इसलिए ਤੇ हुआ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। ਨਾ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਫੇਰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਉਨੀ ਬਾਰ ਗਿਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੂੰ ਹੈ। ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 3 ਦੇ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਵਾਂਗਾ? ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਂ मैं जो हूँ सो हूँ। ਹਾਂ, फिर उसने कहा, तू जा, ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਹਾਂ तो इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, ਹਾਂ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਉਸੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਦੀ 1 ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਿਓ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ यानी ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੱਬ ਬੈਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਨਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਟ ਕਰੂਸ ਵਾਲੇ। ਯਿਸੂ ਸੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚੁੱਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? ਕੌਣ ਜੀ ਉੱਠਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਕਰੂਸ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਕਰੂਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਲੇ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਟਕਿਆ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੰਡਣੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੱਤੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? हो पिता तेरा शुक्र है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। पत्थरों को कहे रोटी बन जाए, ठीक है। और दूसरी
हाँ उच्ची बोलो बड़ा जा। सारा संसार दिखाया, सारा संसार, सारा ऐशो राम, ये वो सब कुछ दिखाया। दिखाउण तो बाद उन्हें की कहा, मैंने झुक के प्रणाम कर, ये सारा राज्य मैं तेनू दे दूंगा, मैं तेनू दे दांगा। तो यीशु मसीह ने नहीं पूछा उन्होंने कि तेरे को कित्थों आया भाई, क्योंकि प्रभु ਨੂੰ पता सी आदम दे कारण ये अधिकार ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੱਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾ ਬੱਚਨ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੜ ਜਗਾ नहीं 4 दिन है तो पंजवीं छठवीं होनी है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया हाँ जी यही है। और मंदिर के कंगूरे पर कंगूरे पर खड़ा करके और उससे कहा, नीचे गिराया ना। दूजी है, दूजी पहले वाली ये तीसरी लास्ट है ना। ये दूसरी है, तीसरी लास्ट। हाँ तीसरी पढ़नी है ना, तीसरी परीक्षा हो 9 फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ जी। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर सारे राज्य दिखाए ते ओदा ऐशो आराम दिखाया। उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिर के मैनू प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ मैं तेनू दे दवांगा, तेनू दे दवांगा। प्रभु की कहता। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसी की उपासना कर, किसी दूजे दी ना करी। लूका 4 अध्याय भी कटे जरा 4 अध्याय 6वीं अंत पढ़े फटाफट जरा। शाबाश रीबा कुरी अल्लाह रबाशी खारा बशल। उसने उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया था और जिसे चाहता हूँ उसे दे सकता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो क्या लिखा है थे? लूका 4:6 तो पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी पढ़िए एक बार दोबारा। और उससे कहा, हाँ मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, हाँ क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ जी। उस तो पहले उन्हें क्या सी ना मत्था टेक, वो आप गल पढ़ दी सी तो उन्हें क्या मत्था टेक ये सारा जड़ा अधिकार आ मैं तेनू दे दवांगा। किहनू कहा उन्हें? यीशु मसीह नू कहा। जिन्हें संसार च आए उन्होंने भी यही गल कही सी उन्हें, और ओदी गल्लां च आ गए आ, उन्होंने अधिकार ले रहे आ ते जिथे शैतान जाऊंगा उत्थे ही चल जाणगे। हालेलुया। उन्हें की कहा? ये मैनू सौंपया गया है, मैनू दिता गया। हुण तुसीं वचन दे मुताबिक देखो भी शैतान नू कर दिता सी अधिकार। हाँ जी कोई इधर रेफरेंस मिलता आपां नू? कोई नहीं मिलिया। ये अधिकार किहनू दिता गया सीगा? उत्पत्ति की किताब है, इत्थों लिखनी है उत्पत्ति की किताब उहदा पहला अध्याय उहदा 28 वचन पढ़ दिओ, 26 तो ही पढ़ दिओ, 26 27 28 पढ़ दिओ। शाबाश। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के हम मनुष्य नू अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता च बनावांगे। हाँ जी। और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उससे मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। सारे पर अधिकार रखो। धरती पर जिन्ने भी जो भी है सब दे उत्ते की करो
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? फटाफट बोलिए, क्यों चले गया? हाँ जी, आज्ञा तोड़ती। आज्ञा तोड़ती किहदी आज्ञा तोड़ती? परमेश्वर दी। किहदी मान ली? हाँ, आ दसना दी। उन्हें शैतान दी गल मान ली। इत्थे शैतान दी गल मान के परमेश्वर दा हुक्म तोड़ दिता। आगे तो ठीक है जी। वो सारा अधिकार जिहड़ा सी वो अपने आप ही शैतान दे कोल चला गया, शैतान दे कोल चला गया कि नहीं? हुण इत्थे की कह रहा है लूका दे विच? ये अधिकार मैनू दिता गया सी, मैनू दिता गया सीगा। ये क्यों दिता गया सीगा जी? क्यों दिता गया सीगा? हुण सुनो एक मिनट, तुसीं सुन रहे वचन। मैं पूछ रहा क्यों दिता गया सीगा? तुहानूं ये जवाब होना चाहिए कि दिता ही नहीं सी गया। तुसीं चुप हो, दिता ही नहीं सी गया। क्या बोल रहे है? हाँ, ऐ बोले करो, झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहा? यूहन्ना दी इंजील उहदा 8 अध्याय दा 44 वचन पढ़दे हो। क्यों झूठ बोल रहा है? रिबा कोरी अल्लाह वशिंदर रबा। तुम अपने पिता शैतान से हो, कहना तुसी अपने प्यो शैतान तो हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना कर, चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है ਉਹ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾ ਸੀ और सत्य पर स्थिर न रहा, ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्योंकि सत्य उसमें है ही ਉਹ नहीं। ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਚ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, जब वह झूठ बोलता है हाँ तो जी, अपने स्वभाव ही से बोलता ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, है, क्योंकि वह झूठा है, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। वरन झूठों का पिता है। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਲੈਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ 90 ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਗੰਜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇਲ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਉਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਜੱਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰੀਬਾ ਲਾ ਰਵਸ਼ੀ ਖੀਰੀਆ ਦਾ ਬਸ਼ਨ ਦਾ तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और कभी उसी की उपासना कर। नहीं पीछे थोड़ा जा छः वाला ही। मैं हाँ 6 वाले और उसने कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा हाँ। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ पूजा करेगा सेवा करेगा चिराग लाऊंगा धूफा लाऊंगा करूंगा वो करूंगा है ना ते आपां ये कुछ करते नहीं फिर आपां नूं की करन दी लोड़ है जी की करन दी लोड़ आ प्रार्थना करन दी लोड़ आ बचन पढ़न दी लोड़ आ संगति करन दी लोड़ आ कि नहीं ते हाँ जी जदों पर शैतान कह सकदा कि मैं जिहनूं चाहुंदा उहनूं दे दिंदा ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਵਰਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ क्या दस समझ में गिनती 23 ਦੀ 23 ठीक है ते व्यवस्था बन 23 ਦੀ 5 ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 23 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਯਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कहना क्या है विचित्र कम क्या एक खास कम परमेश्वर ने उन्होंने जीवन च किया कि उन्होंने उत्ते कोई जादू असर नहीं करता हुण जिहड़ा यकूब आ यकूब दे नां दा अर्थ इसराइल क्योंकि उत्पत्ति दे विच ਇਹਦਾ नाम चेंज किया सीगा स्वर्गदूत ने पूछा तेरा नाम की आ उन्हें कहा मेरा नाम यकूब आ उन्हें कहा आज तो बाद तेरा नाम यकूब नहीं होगा तेरा नाम इसराइल होएगा जेड़ा इसराइल मुल्क आ इसराइल होएगा ठीक है जी तेरा नाम इसराइल रखे गया इसका ते इत्थे की लिखा है यकूब दे उत्ते कोई जादू मतलब इसराइल दे उत्ते कोई जादू हुण ओह इक्को मुल्क है देख लो बहुत पावरफुल आ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਦੇ 23 ਦੀ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ, ਟਮਾਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੋ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ? इसी प्रकार ये श्राप देंगे ना, उनको श्राप वापस जाएगा। तुसी आशीष दोगे, आशीष तुहाडे कोल वापस जाएगा। कई बार क्या होंदा जब आप सुनते हैं कि जो सियाणे हो जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देंगे सियाणे हो जाते साडे उत्ते नहीं असर हो जाऊगा। बस सोचना शुरू कर देना साडे उत्ते नहीं असर हो जाऊगा। किस ने पुछते हैं ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਜੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ 5:13 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਵਾਈ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਫੇਲ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਆਈ? यही लिखा है ना, जादू टूने वाले उत्ते असर नहीं करेगा। याकूब दी पत्री च लिखा है 4:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ।